The last session we have studied about electrochemical cell, Daniell cell. Now, as we have known that when you connect two half cells, electron flows. When electron flows, they produced EMF, electromotive force. Now, thus that is also known as it has some electrode potential. It has some electrode potential. So how can we identify electron potential of half cells? So for that, they have converted a very nice one that's called SHE, S-H-E. SHE means standard hydrogen electrode. So let's see what is standard hydrogen electrode. So they have taken a tube where they have immersed a finely plated platinum on a platinum foil, one there, here a rod, platinum rod, which is kept. This is a glass tube where hydrogen gas is bubbled, and this is 1 molar solution of H2SO4 or HCl. Either whatever you want to take, you can take, but it should be an acid. So what happened that its potential is considered as a zero. The potential of this half cell is considered as the zero. So the potential of individual half cell cannot be measured. We can only measure the difference between two half cells. Okay, so this difference can be how? So according to a half cell convection, a standard hydrogen electrode, it is represented in this way, Pt, okay, as it is platinum over there, H2 gas, and guys, it's H plus. It's an ion which is produced by this hydrogen, H2SO4, okay, and assign a zero potential to all temperature. All temperature, its potential is considered as zero. So E naught of H2 or H plus is equals to 0, or this is a symbol of potential of 0, okay, all the time. So this is the one. So standard hydrogen electrode consists of a platinum electrode coated with a platinum black. That all we have studied about it. Now the question arises, so sir, how can we write down a cell equation when this standard hydrogen potential is mentioned? Okay, it's along with the any other one. For example, let's say I need to get it Zn plus 2. This is my electrode. If I need to find out the potential of this, I will connect this with it, and whatever the potential going to come in a voltmeter, that we are going to measure a voltmeter, that will be the potential of zinc, and Zn plus 2. So if I want to measure, then what can I do? So a cell is represented over there, and a cell potential can be easily mentioned. So guys, we will learn here there are different reduction potentials given over here. This is when 0 to 1, it is called oxidation potential. It is called oxidation potential, and this is called reduction potential. Okay, so very important thing, how can we find it out, potential difference between two half cells? So to measure it, we need to write down this E naught cell, that is called a potential of a cell. E naught cell is equals to E naught cathode minus E naught anode. It means I already know that anode is at right left side, cathode is at right side. So E naught right minus E naught left. Okay. Here one more thing. According to IUPAC, we always take a reduction potential, the value of reduction potential, and the value of reduction potential and oxidation potential are always same, but that sign are different. Their sign are different. Why? Because electron is moving in a different direction, and that's why their signature or the sign will be different.
So let's see, suppose a cell is given to us, and if you want to find it out what is exact the cell potential of any cell, then how can we see? So you can see in a textbook it is given this all. Okay, the page number is 71. Page number 71, they have given electrochemical series where they have given standard electrode potentials. This is what, whenever we have a zero, it means it's a standard electrode potential. This is a standard E cell. Okay, EMF of a cell we can call 10 standard electrode potential of a cell. Now let's say this is a cell. The cell which is prepared by us was last time the same one which we are going to do, and I'm 100% sure you people are well versed with this representation and hope you have practiced it also at home. So guys, when I have this thing, okay, this is what at 90 278 degrees Celsius, sorry, 278 Kelvin temperature, and all of them. Now I assume this is 1 molar and this is also 1 molar, so it is a Daniell cell. Okay, now I need to find a potential. So E naught of the cell will be, what is this? As we know, left hand side પર હોય એને આપણે anode કહીએ છીએ. The one which is on the right hand side we call it as a cathode. So guys, આનો potential જોવાનો. So what? And yes, IUPAC has recommended to take only reduction potential. So guys, જો તમને બુકની અંદર આવી ફોર્મ્યુલા આપી હોય તો આને ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ કહેવાય, અને આ આપ્યું હોય તો એને રિડક્શન પોટેન્શિયલ કહેવાય. લાસ્ટ યર યાદ કરો, રેડોક્સ રિએક્શન, ઓક્સિડેશન નંબર ઇન્ક્રીઝિસ, ઓક્સિડેશન નંબર ડિક્રીઝિસ, રિડક્શન. તો જો આ ઓક્સિડેશન નંબર છે એવું જ માનવાનું. ઇટ ઇઝ ઓનલી ધ ઓક્સિડેશન નંબર ઓફ Zn+2 is +2 and Zn is 0. તો ડિક્રીઝ થયું એટલે આ રિડક્શન પોટેન્શિયલ. અને આ બંનેની વેલ્યુમાં ખાલી એક જ ડિફરન્સ હોય, માઇનસનો. બરોબર? તો હું શું કરીશ, તો કે મારો જે કેથોડ છે, keep it in your mind. કોઈક વાર છે ને તમને એક્ઝામમાં એવું પૂછે ક્વેશ્ચનમાં કે represent a cell where E potential is given to you, E naught of the Z is given to you, electrode potential આપી દીધો, સ્ટાન્ડર્ડ ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ આવો, તો જેની વેલ્યુ લો હોય ને એને લેફ્ટ સાઈડ પર મૂકવાનો, જેની વેલ્યુ હાઈ હોય ને એને રાઈટ સાઈડ પર મૂકવાનો. શું થાય તો કે જોવાનું કે E naught સેલની વેલ્યુ ઓલવેઝ પોઝિટિવ આવવી જોઈએ. જો એની વેલ્યુ પોઝિટિવ આવે, then and then I can say the cell is feasible. The cell is feasible, and such kind of question is given in our textbook exercise. So guys, you need to read that, you need to solve that exercise as well. So what I will write like this one કે Cu+2 એટલે કેથોડ છે. તો હું મારી ભાષામાં ઓલવેઝ હું રાઈટ માઇનસ લેફ્ટ યાદ રાખતો હતો. અત્યારે હું તમારા માટે આ એનોડ માઇનસ કેથોડ, કેથોડ માઇનસ એનોડ કરું છું. એટલે આની પોટેન્શિયલ જોવાનો. This is what, in both the condition I need to see the reduction potential guys. I need to see the reduction potential both the time. Now the question arises, sir અહીંયા તો Zn to Zn+2 લખ્યું, તો અહીં તમે Zn+2 Zn કેમ લખ્યું? બેટા, this is cell, half cell, which is oxidation going on here, and that's why we have written over here. But અહીંયા મારે એની reduction potential value લેવાની છે, એટલે હું એને આ લઈશ. And if you just go through the textbook or table, then you will come to know કે Zn Cu+2 to Cu બનાવતા માટે એની જે વેલ્યુ જે છે એ છે 0.34 વોલ્ટ, 0.34 વોલ્ટ. અને Zn થી Zn+2 ની વેલ્યુ જે નીચે છે, હવે આપણી બુકમાં આપેલી જેટલી વેલ્યુ નીચે, મોર ધ નેગેટિવ વેલ્યુ, keep it in your mind, more the negative value, more reducing agent it is. More the negative value, more reducing agent it is. So this is very very essential and very very interesting to understand. અને એટલા માટે જ આપણને કહે છે કે જો એક્ટિવિટી સિરીઝ હતી જે તમે નાના હતા ત્યારે શીખ્યા હતા લોઅર ક્લાસીસમાં, અહીંયા શું વિચારવાનું તો કે પોટેન્શિયલ જોવાનો કોનો, જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ નાનો હોય, ધ વેલ્યુ લેસ મીન્સ કે મોર નેગેટિવ હોય બેટા, એને કોઈ બીજાની અંદર મુકાય નહીં. કેવી રીતે? લેટ અસ ફિનિશ ધીસ, ધેન આઈ વિલ એક્સપ્લેન યુ વન ક્વેશ્ચન. ઇટ્સ ઓલવેઝ આસ્ક ફોર અ 1 mark or a 2 mark, and students are always confused. So what can we do? I have a trick for that. So I'm going to just go a little bit beyond of this, and then we can make it out. So what is the value of Zn to Zn+2? It's minus 0.76. It's minus 0.76. So minus minus, guys, it will be plus, and so the answer will be 1.1 volt.
So when I have a Daniell cell, its potential is 1.1 volt. Means when you connect that two Daniell cell over there, you will get this answer. Now let's get back to the question. A very very nice question. એવો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે આપણને. This fellow asked a question to us. કે શું પૂછ્યું કે can I keep CuSO4 solution, okay, into a zinc pot? શું આ ઝિંક પોટ CuSO4 ને ઝિંક પોટમાં રાખી શકું? My dear student, let us understand. તો જો કોપરનો પોટેન્શિયલ વધારે હતો, ઝિંકનો પોટેન્શિયલ ઓછો હતો, એટલે શું કરશે તો કે ઝિંકમાંથી શું બને છે Zn, જેનો પોટેન્શિયલ ઓછો એ રિડ્યુસિંગ એજન્ટ. તો રિડ્યુસિંગ એજન્ટ શું થાય, પોતે ઓક્સિડાઇઝ થઈ જાય. More the reducing agent ની પ્રોપર્ટી શું બેટા? વોટ ઇઝ you can easily give away electron. તો આ માણસ તો ઇલેક્ટ્રોન આપવા માંડે. ઇલેક્ટ્રોન કોને આપે તો કે આ જે Cu+2 છે ને એને આપી દે. એટલે Cu+2 શું થઈ જાય તો કે છે કોપર બનવા માંડે. પણ ભાઈ જ્યારે આ ઝિંક હતો, એ ઝિંકનો પોટ હતો તો એથી એક આયન જતો રહ્યો, એવો બીજો ગયો, એવો ત્રીજો ગયો, તો કોણું પડી જાય ને. તો શું we can keep it? So we have to say that no, because the reduction potential of Zn is less and it is more reactive. જે સારો reducing agent હોય એ always highly reactive હોય. So it will react with copper sulfate to reduce copper plus 2 ion into copper and get a hole over there. And that's the reason why we are not keeping CuSO4 in zinc pot. અને મારા ડાયા છોકરાઓ એક બીજી મસ્ત જે સિરીઝ હતી આપણી, જેને આપણે લખતા હતા નાના હતા ત્યારે, મીન્સ કે લોઅર ક્લાસમાં હતા ત્યારે. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રિમાઇન્ડ ઇટ વન મોર ટાઈમ. ઇટ્સ વોટ આઈ કીપ ઇટ ઇન માય માઇન્ડ ઇન ધીસ લાઈક ધીસ તે કે ના કાકાએ માંગી એલ્ટો ઝેન ફરારી. કેના કાકાએ માંગી એલ્ટો ઝેન ફરારી. કે એટલે માની લો કોયલી. કોયલીના કાકાએ માંગી એલ્ટો ઝેન ફરારી. કોની જોડે? મારી જોડે. પણ મારી જોડે તો છે જ નહીં. તો વોટ કેન આઈ ડુ? નહીં ફબેગી. એટલે આપણી નહીં ફાવે ભાઈ. કેમ? તું તો આરા ગમે ત્યારે મારી જો કાર માગને મારા બાપા મને થોડે હાલવા દેવાના છે. તો વોટ ઇઝ ધેટ? નહીં ફબેગી હમારી. નાવ હાઇડ્રોજન. ઓકે, હવે શું આવે? નહીં ફબેગી હમારી. Cu, Hg, Ag અને લાસ્ટમાં આવશે Au, Pt. તો બેટા આની નીચેવાળા જેટલા બી એલિમેન્ટ છે એ બધા લેસ રિએક્ટિવ, અને આની ઉપરવાળા જેટલા બી છે એ મોર રિએક્ટિવ. લેસ રિએક્ટિવનું સોલ્યુશનની અંદર જો તમે મોર રિએક્ટિવ કમ્પાઉન્ડ મૂકો, બરોબર, તો શું થાય તો એ લેસ રિએક્ટિવ સોલ્યુશનમાંથી એના આયનને બહાર કાઢી નાખશે. એટલે Zn Cu+2 ને Cu+ માં કન્વર્ટ કરી નાખશે, એને રિડ્યુસ્ડ કરી દેશે because it's a reducing agent, and that's why it can give me, that a reduction goes on and it will be a displacement reaction. So guys, આ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. અને આ સિરીઝ ફરી એકવાર હું જરા વાંચી જાઉં છું, બોલી જાઉં છું તમારી સામે, એટલે તમને ખબર પડે કે ના કાકા માંગી એલ્ટો ઝેન ફરારી. અલ્ટો વાંધો નહીં, ઝેન વાંધો નહીં, પણ ફરારી માગે તો તકલીફ પડે ભાઈ. કેમ? બહુ મોંઘી ગાડી, ઠોકાઈને આવે તો. નહીં ફબેગી, પીબી ને ફબે, પબ પીબી એટલે લેટ. હમારી આપણી ફાવશે નહીં ભાઈ, તું તારા રસ્તે હું મારા રસ્તે. Cu, Hg, Ag, Au, Pt. ઓકે, Ag એટલે શું તો કે આપણે ઇન્ડિયનમાં વેલ્યુ વધારે હોય. Au એટલે ગોલ્ડ, અને Pt એટલે પ્લેટિનિયમ. These are the least reactive elements and these are the more reactive elements. This we will see again in chapter number 6. So guys, this is what we have to understand. But તમારે ખાલી એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે જો આવી વસ્તુ કોઈ આપે તો સમજી લેવાનું કે if you have missed out this, આની વેલ્યુ ખબર ના હોય, પોટેન્શિયલ ખ્યાલ ના આવે, તો શું કરવાનું? You need to go through this one and just make it out and then write down the answer according to this question. Now let's come to the very nice way. હવે શું થયું
તો કે સર આપણે તો સેલ શીખી ગયા, સેલ પોટેન્શિયલ શીખી ગયા, હાઉ ટુ ફાઇન્ડ ઇટ આઉટ, સેલ પોટેન્શિયલ શીખી ગયા, SHE શીખી ગયા. હવે શું? તો કે નાવ there is a one relation. હવે શું હતું? તો કે એક રિલેશન આવ્યો કોની વચ્ચે? તો કે E cell and concentration. કોનું કોન્સન્ટ્રેશન? તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સોલ્યુશન. આ બંને વચ્ચે એક રિલેશન આપ્યો. કોણે આપ્યો? તો the name of the scientist is Nernst. Okay, it is Nernst and he gave the equation. અને એને જે ઇક્વેશન આપ્યું ને બહુ સિમ્પલ ને સાદું ઇક્વેશન આપ્યું. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ મેક ઇટ લાઈક ધીસ કે હું એક સિમ્પલ ઇક્વેશન બતાવું છું તમને. એણે જે આપ્યું હતું એ આપણી બુકમાં છે. ધેટ ઇઝ વોટ વી આર ગોઈંગ ટુ ફોલો. વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ફોલો વિચ ઇઝ ધ ગિવન ઇન ધ અધર બુક્સ. ઇવન આઈ એમ ગોઈંગ ટુ શો યુ વોટ ઇઝ ગિવન ઇન ધ અધર બુક્સ એઝ વેલ. Okay, so what is this? Let's say this is an ion, M plus N aqueous ion. What happened exactly? એનું શું થશે? તો કે રિડક્શન થશે. એ N ઇલેક્ટ્રોન લેશે અને પોતાની જાતને રિડ્યુસ કરી દેશે સોલિડ કમ્પાઉન્ડમાં. તો આના માટે શું છે? એક્વિયસ. whenever we have an aqueous, last year also 7th chapter કેમિકલ ઇક્વિલિબ્રિયમમાં જોયું હતું કે આપણે એનું એક્વિયસ હોય તો આપણે એને ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્સ્ટન્ટ તરીકે મૂકતા હતા. તો what can I do? How can I write? તો he write it down as if like that. એણે શું લખ્યું? તો કે આનો જે પોટેન્શિયલ ફાઇન્ડ કરવાનો એ પોટેન્શિયલ આવો લીધો. એણે શું લીધો? M પ્લસ N ટુ M ઇલેક્ટ્રોડ જો બરોબર, એટલે કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ લેવાની વાત કરે છે. તો આ શું આવે? તો કે છે આ શાને કહે? તો કે સ્ટેન્ડર્ડ ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ લીધો. ઓકે, માઇનસ હી સેઝ RT upon NF. કેમ? તો કે આપણે ફેરાડે કરંટ પાસ કર્યો ને અંદરથી. ઓકે, Ln કોન્સન્ટ્રેશન આ બાજુ કોણ છે? રાઈટ સાઈડમાં M. આ બાજુ કોણ છે? તો કે M પ્લસ N. ઓકે, હવે યાદ કરો કે ભાઈ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સોલિડને આપણે કેવી રીતે લઈએ છીએ? બટ ધ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સોલિડ વી કીપ ઇટ એઝ અ 1. ઓકે, અને બીજું કે આ જે Ln જે છે Ln, એ Ln ને આપણે કેવી રીતે કરીશું? તો આ Ln ને આપણે એને નેચરલ લોગમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ. વી કીપ ઇટ એઝ એન નેચરલ લોગ. હાઉ કેન વી કીપ ધીસ એઝ એન નેચરલ લોગ? તો લેટ અસ સી ધીસ વન વેર R ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માય ગેસ કોન્સ્ટન્ટ. એ તો આપણને ખબર જ છે કે ગેસ કોન્સ્ટન્ટ છે બરોબર. ટેમ્પરેચર આપણે કેટલું રાખીએ છીએ અહીંયા? ઓલવેઝ વી કીપ ઇટ એઝ અ 298 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર. હવે જે ગેસ કોન્સ્ટન્ટ છે બેટા, એની જે વેલ્યુ લઈએ છીએ આપણે, ધેટ ઇઝ 8.314 joule per Kelvin per mole. Okay, this is what we keep it over there. અને ફેરાડે F ની વેલ્યુ મોટે ભાગે આપણે 96500 લઈએ છીએ. ઓકે, અને જનરલી ટુ બી પ્રિસાઇઝ લખવું હોય તો 96487 કુલમ પર મોલ લઈ શકીએ બેટા. હવે અહીંયા આ 1 લઈએ, આ બધી વસ્તુ લઈએ તો મને શું મળે છે? તો કે જો E સેલ આ પોટેન્શિયલ આ છે ને, આ આપણે શું કર્યું છે? તો કે ધીસ રિએક્શન શું છે? તો કે આ જે રિએક્શન છે ને સર, એ રિડક્શન રિએક્શન છે, કારણ કે ગેઇન ઓફ ઇલેક્ટ્રોન છે. તો આના માટે આ જે ઇક્વેશન બન્યું ને, that equation we called it as a Nernst equation. બરોબર. હવે એ નર્સ્ટ ઇક્વેશન આખું કેવી રીતે બનાવે એની વસ્તુ બતાવી છે એને. તો અહીંયા M થઈ ગયો, E થઈ ગયો, તો આ વસ્તુ અહીંયા મૂકીએ. હવે લેટ્સ સી આ જ વસ્તુને આપણે એક મસ્તીથી ડેનિયલ સેલ માટે વિચારીને કરીએ. તો ચલો, ડેનિયલ સેલ છે, તો ડેનિયલ સેલ માટે શું આવે? તો કે આઈ હેવ ટુ થિંગ્સ. વોટ? તો કે ડેનિયલ સેલ તો સર આવો છે, તમે આવું કીધું હતું. Okay, let's change the color of a pen so you people can easily understand the color. Okay, chalo. So let me erase this. So Daniell cell. What is Daniell cell? Let's write down this. This is the relation given by Nernst equation. Nernst. And how can we represent for the Daniell cell? So Daniell cell to આવો છે Zn plus 2. Okay. Double line. This double line indicates what? It's a salt bridge and then Cu plus 2 plus Cu. Okay, તો ચલો પહેલા શું છે? તો કે આ સાઈડ લેફ્ટ સાઈડ પર એનોડ. તો એનોડ પર કઈ રિએક્શન થાય? તો કે સર ઓક્સિડેશન. ઓક્સિડેશન કેવી રીતે થાય? તો કે Zn will loses 2 electron to give you Zn plus 2. ચલો, તો આના માટે મારે E સેલ શોધવું હોય તો શું લખું? તો કે હું આવી રીતે લખી શકું. I need to write it down for the રિડક્શન પોટેન્શિયલ માટે લખીશું આપણે બધું બરોબર.
રિડક્શન પોટેન્શિયલ માટે જ લખવાનું છે, એટલે તમે ધ્યાનથી આને લખજો. તો આવું લખાય આપણાથી કે શું લખાય? તો કે ઈ નોટ. કેમ? તો કે આ વેલ્યુ મારે કામની છે, Zn પ્લસ 2 ટુ Zn. ઓકે, માઇનસ RT. N એટલે શું? તો કે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. કેટલા એક્સચેન્જ થયા? તો કે 2. F એટલે શું? તો કે ફેરાડે. હવે Ln લોગ કોનો? તો કે Zn ઉપર છે. ઓ સર, Zn તો ઉપર મૂકવું પડે ને આપણે, કેમ અહીં નીચે મૂકવા જઈએ છીએ? હા તો ભાઈ એટ એનોડ છે તો આપણે એક કામ કરો ને, એને ઉપર જ મૂકીએ. રિડક્શન પોટેન્શિયલ, પેલો કોઈ બી સેલ છે તો રિએક્શન આપણે ઊંધી લખીને ગણીએ તો આવી થાય. તો આને ઊંધી લખીને ગણીએ તો શું થાય? તો કહે છે કે આને ઊંધી લખીશું તો કે આઈ વિલ ગેટ ધીસ વેલ્યુ લાઈક ધીસ. આને પેલી રીતે પ્રેઝન્ટ કર્યો, બરોબર? ઉપરની મેથડથી પ્રેઝન્ટ કરીને જોયો આપણે એને. We have seen in according to this equation, this kind of thing we have written over here. હવે એવી જ રીતે E નોટ કોપરનું જોઈએ તો Cu પ્લસ 2 ટુ Cu થાય. E નોટ Cu પ્લસ 2 ટુ Cu માઇનસ RT NF ની જગ્યાએ 2 FLN 1 અપોન Cu પ્લસ 2. ઓકે, ચલો આ એકોર્ડન્સ ટુ શું છે? ધીસ ઇઝ એકોર્ડિંગ ટુ ધીસ વન, એકોર્ડિંગ ટુ ધીસ ઇક્વેશન. According to this way we have completed that portion. બરાબર છે? તો we have done this way. Okay, તો બે થયું. હવે જો ઈ સેલ આપણે કેવી રીતે લખ્યું? સર તમે એવું કીધું હતું કે ઈ સેલ કોઈનો ફાઇન્ડ કરવો હોય તો શું કરીએ આપણે? તો કે ઈ નોટ કેથોડ. તો કેથોડ કોણ છે? Cu પ્લસ 2 Cu. અહીંયા ઉપર ઈ નોટ લખો. કેમ? તો કે છે નાવ ઈ નોટ ક્યારે લગાવવાનું? કે જ્યારે મારો સ્ટેન્ડર્ડ સેલ હોય ત્યારે. અત્યારે મારો સ્ટેન્ડર્ડ સેલ નથી એટલે આનું કોન્સન્ટ્રેશન કંઈક અલગ છે એવું માનીને હું ચાલુ છું અત્યારે. માઇનસ E ઓફ Zn પ્લસ 2 Zn થાય. આપણે ડેરિવેશન કરીએ છીએ કોણ? ઊંધો નસ્ટ ઇક્વેશનનું. તો સર આની જગ્યા પર આ બધી વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ તો ચાલો ઈ નોટની જગ્યાએ એનું આખું કોપરવાળું લખીએ તો લખાય Cu પ્લસ 2 Cu માઇનસ RT 2F Ln 1 અપોન Cu પ્લસ 2. ઓકે, હવે આ એક થઈ ગયું. માઇનસ બીજું Zn વાળું. તો Zn વાળું શું છે? તો જુઓ તો કે છે કે E નોટ Zn પ્લસ 2 Zn minus RT upon 2F 1 upon Ln 1 upon Zn plus 2. Okay, can I write in this way? Okay, clear. Now if I remove this equation, minus sign, if I remove this minus sign, then આ બે ને બહાર લઈ લઈએ. આ બે માઇનસ થશે એટલે આવું લખાય E નોટ Cu plus 2 Cu minus E નોટ Zn plus 2 Zn. Okay, હવે આ minus. Now you see this, both of them are common. What is common? તો કે RT upon 2F is common. Ln. Now I have a one rule. What is the rule? તો કે log x minus log y so can be written as log x upon y. Now this ln means it's a natural log. So can I write down this equation in this way? ln એટલે Cu વાળું છે તો 1 upon Cu plus 2 divided by 1 upon Zn plus 2. Yes, લખાય 100% લખાય સાહેબ. હવે શું? તો કે let's erase this. Now then denominator will be numerator and numerator will be denominator. So what will be the value of E cell now? તો E cell is equals to, હવે જો આને તો હું E નોટ સેલ કહી દઉં ડાયરેક્ટલી, આપણો જે સ્ટેન્ડર્ડ વેલ્યુથી આપણે મેઝર કરવાના છે જ. આનું નામ RT upon 2F ને 2F જ રાખું, આ Ln ને Ln રાખું, ઉપર Zn plus 2 ગતો રહ્યો, નીચે Cu plus 2 આવી ગયો. સર હવે R ને T નું શું? તો જો ગાઈઝ આ વેલ્યુ ઓલવેઝ એક જ રહેવાની. એટલે આપણે આ જે લોગ છે Ln ને નેચરલ લોગમાં કન્વર્ટ કરવો હોય તો 2.303 જોડે મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું. એટલે હું એની વેલ્યુને આવું કરતો, R ની જગ્યા પર હું એની જે વેલ્યુ છે 8.314 મૂકી દઉં, F ની જગ્યા પર 96500 મૂકી દઉં,
ટેમ્પરેચર 298 કેલ્વિન લઈ લઉં અને આ જે નવો આવ્યો 2.303 આ if I do all this multiplication I will get this value 0.059 upon 2 અને log સિમ્પલ વેલ્યુમાં થઈ ગયો. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ કરીને પણ બતાવીશ. આ મારો ઈ સેલ શોધાઈ ગયું ડેનિયલ સેલ માટે, બરોબર. હું આની કોન્સન્ટ્રેશન લખી દઈશ, આની કોન્સન્ટ્રેશન લખી દઈશ, સોલ્વ કરી દઈશ, આન્સર આવશે. આના પરથી નોસ્ટ ઇક્વેશનને જનરલાઇઝેશન કરીને લખવું હોય તો કેવી રીતે લખાય, તો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ કે આના પરથી નોસ્ટ ઇક્વેશન લખવું હોય કોઈ જનરલ ફોર્મમાં તો સર તો લેટ્સ રાઇટ ડાઉન ધીસ. તો કે લખીએ ઈ સેલ is equals to E naught cell minus 0.059 upon this is n number of electron exchange n log. હવે Zn ક્યાં હતો તો કે concentration of anode divided by concentration of cathode. તો ગાઈઝ આ ઇક્વેશન તમે લખી નાખો અને તમને આ બે વેલ્યુ ખબર હોય, નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ ખબર હોય, નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ ક્યાંથી ફાઇન્ડ કરવાના તો કે સર કશું જ કરવાનું નથી, આપણે ક્યાંથી લઈ લઈશું તો કે વી કેન ટેક ઇટ ફ્રોમ ધ ઇક્વેશન. ઇક્વેશન આપણને બનાવતા આવડે છે. વી હેવ સ્ટડીડ હાઉ ટુ રાઇટ અ સેલ ઇક્વેશન. એન મળી ગયો, ઈ નોટ સેલની વેલ્યુ આપણને ફાઇન્ડ કરતા આવડે છે. વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ઇટ આઉટ એન્ડ દેન સબસ્ટ્રેટ ધ વેલ્યુઝ. ઘણી જગ્યા પર આની જગ્યા પર બેટા ઓર આવી રીતે પણ બુક મૂકેલી છે, આવી રીતે પણ લખ્યું છે E cell is equals to, in many of the book they have given this, આ પ્લસ કરી દે છે અને જે આને પ્લસ કરે છે ને બેટા તો સમજી લેવાનું આ વેલ્યુ ઊંધી થઈ ગઈ હશે, એટલે કેથોડ ઉપર આવે અને એનોડ નીચે આવે. હું જ્યારે પણ મારા દીકરા કોઈ બી મારા સ્ટુડન્ટ્સ હોય I always prefer them to go for the first equation and this can be asked in MCQ 12th standard ગુજરાત બોર્ડમાં સેમિસ્ટર નંબર 3 ની અંદર એકવાર આ ક્વેશ્ચન પૂછાયો હતો. એમાં પ્લસની જગ્યાએ માઇનસની જગ્યાએ પ્લસ આપ્યો હતો and student without understanding this thing they have written this. અહીંયા માઇનસ હતો પણ અહીં કેથોડ હતો ને એનોડ હતો and they got wrong. Majority of the student from the Gujarat they got wrong answer that was come in one of the research or whatever that we can say institute ne ek message je Gujarat board no pade ema padhyu હતું. So guys, using this equation I can write down this as a NERNST NERST equation. We can find it out the cell potential. What can we find it out? We can find it out the cell potential. So guys, let's take one example. એક એક્ઝામ્પલ લે ક્વેશ્ચન માંથી અને આખો જ ક્વેશ્ચન હું તમને સોલ્વ કરીને બતાવું, બરોબર છે. તો let us start that question now. Question is this write NERNST NERST equation and EMF of cell, EMF of following cell at 298 Kelvin temperature. So the cell is given to us is in this way: magnesium solid to Mg plus 2. The concentration of solid is always given over here 1, 2 and 3. Double line indicates salt bridge. Cu plus 2 ion સાથે એનું concentration છે 0.1, 2, 3 and 1. It's always in a molar and in many cases they write down as a mole per liter, but most probably you will find out this. Okay, so let's start the answer. How can we write down the answer? So let's begin the solution over here. So what we have to do, along with this they have given a potentials of this also. Okay, along with that the question they have given electrode potential of half cell cells as well. So let us understand the value given to us. તો પહેલાં પહેલું શું કરવાનું, we need to write down the equations. તો
તો એનોડ ક્યાં છે તો કે લેફ્ટ સાઈડ પર છે. તો એનોડ પર કઈ રિએક્શન થાય તો કે ઓક્સિડેશન થાય. તો કે ઓક્સિડેશન રિએક્શન પહેલા લખી દઈએ. શું લખીએ? મેગ્નેશિયમ loses 2 electron to give you magnesium plus 2. Okay, then on a cathode what happened? Reduction takes place. 2 electrons gives Cu. Okay, it's not plus minus, it's only Cu. So the what is the cell reaction? This is what the prerequisite. પહેલામાં પહેલું ક્વેશ્ચન આવો આવે એટલે તમારે સેલ રિએક્શન લખી જ નાખવાની. તો what did I get? I get Mg plus U plus 2 on right hand side, left hand side, and on right hand side I will get Mg plus 2 plus Cu. So 2 electrons are there where you can write down N is equals to 2 electrons. Okay, now the time comes to write Nernst equation. હવે Nernst equation લખતા શીખવાડું. તો Nernst equation કેવી રીતે લખાશે આની અંદર? તો કે we will write down E cell is equals to E naught cell. No need to mention about these two over here. If you want to mention, you can mention cathode minus anode કરવાનું. અને then અહીંયા જોજો 0.059 જ લખવાનું તમારે divided by n log of. હવે જો રાઈટ સાઈડમાં કોણ છે તો કે Mg plus 2. તો લખી દો Mg plus 2. આપણે ઇક્વેશન પ્રમાણે એનોડ હતું અને નીચે શું તો કેથોડ Cu plus 2. ક્વેશ્ચન મગજમાં આવે સર કેમ આપણે પેલા બે નથી લખતા? તો જો સમજી લેજો કે જે બી સોલિડ હોય Cu અથવા મેગ્નેશિયમ આ બધાને યુનિટી લઈ લીધી છે, એનું કોન્સન્ટ્રેશન 1 લે છે, બરોબર? તો ચાલો પહેલા આપણે E naught સેલ શોધી નાખીએ. તો E naught સેલ કેવી રીતે શોધાશે? તો કે લેટ્સ ફાઇન્ડ ઇટ આઉટ ધ E naught cell. So this is Nernst equation. આ તમારો એક ક્વેશ્ચન પતી ગયો. This is Nernst equation. હવે આપણે EMF શોધવા જઈએ. EMF શોધવા માટે શું કરવાનું? તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we need to find out E naught cell. E naught cell એટલે શું? તો કે E naught right, મારો જે ઓરિજિનલ છે એ જ હું લખું છું, E naught right minus E naught left. હવે રાઈટ સાઈડમાં કોણ હતો? તો કે જે ભાઈ કોપર હતો અને કોપરનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ કેટલો? તો કે તમને આપી દીધો હશે એક્ઝામમાં, આવો જ આપ્યું હશે. Cu plus 2 to Cu is equal to 0.34 વોલ્ટ. આ કોપરનો છે. અને મેગ્નેશિયમનો કેટલો? તો કે છે કે એનો Mg plus 2 પ્લસ Mg એટલે એ એનોડ પર હતો, એનો કેટલો છે? -2.37. તો ચલો રાઈટમાં કોણ હતો? તો કે આપણી જોડે સર કોપર હતો એટલે આપણે પહેલા લખીએ 0.34 માઇનસ બ્રેકેટમાં -2.37 અને આની પાછળ વોલ્ટ લખેલું જ હશે. Therefore આન્સર શું થશે? 0.34 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2.37. 3 plus 4 11 carried out 1 6 and 1 7. અહીંયા 2.1 વોલ્ટ. આ આવ્યો E સેલનો પહેલો પોર્શન. Now what can we do? તો કે we have to understand this thing. તો હવે શું કરવા જઈ રહ્યા છે આપણે? તો કે E naught સેલ પતી ગયો સર. હવે શું કરીએ? તો કે ચલો હવે E સેલની અંદર વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરવા નર્સ્ટ ઇક્વેશનમાં મૂકીએ. તો E cell is equals to આની વેલ્યુ આવી 2.3 minus 0.059. N was 2. How can I come to know about electron? તો કે અહીંયાથી ખબર પડી ગઈ મને. હવે શું? તો કે log લઈએ. log હવે મસ્ત મહત્વની વસ્તુ આવી. જો Mg plus 2 નું કોન્સન્ટ્રેશન 0.001 આપ્યું છે. હવે ગાઈસ Mg plus 2 નું જે કોન્સન્ટ્રેશન છે એ 0.001 છે. એટલે આને આવી રીતે લખાય 10⁻³ મોલર. તો કે સર લખાય તો લખી દો 10⁻³ મોલર. આ ટેકનિક છે. Cu plus 2 નું કેટલું આપ્યું છે એ લોકોએ? તો કે ઇટ ઇઝ ગિવન 0.0001 મોલર. તો આનો આન્સર શું લખાય? તો કે 10⁻⁴ લખાય, લખાઈ જાય. તો સર આ શું? તો કે 10⁻⁴ ઉપર જાય તો શું થઈ જાય? પ્લસ થઈ જાય. એટલે શું થઈ જાય? તો કે 2.71 માઇનસ આ બંનેને ડિવાઈડ કરીશું શું મળશે? 0 4 2 4 2 2 4 આવશે. એટલે કે 295 મળશે log. હવે જો 10⁻³ પ્લસ 4 એટલે 10⁴ થઈ જાય બેટા. અરે સોરી 10⁻1 થઈ જાય. તો ધ આન્સર વિલ બી 10⁻1. અને log 10 ની વેલ્યુ કેટલી? તો કે આપણે નાના હતા ત્યારથી શીખીએ છીએ સર 1 જ છે. તો આ બંનેને માઇનસ કરો, કેટલો આન્સર આવશે હવે? તો કે છે કે 2.71. અને યસ 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 એન્ડ યસ
પ્લીઝ મેક શ્યોર કે તમારો જે આન્સર આવશે એને you can utilize you can utilize calculator. 2.71 minus 0.0295 is equals to 2.6805, which we can write it down in this way. તો એને આપણે 2.68 વોલ્ટ લખી શકીએ. તો જે આ સેલ છે બેટા એ સ્ટેન્ડર્ડ સેલ કરતાં કેટલો પોટેન્શિયલ ઓછો આપશે? તો કે આટલો જ આપશે. અને આવી રીતે ક્વેશ્ચનને સોલ્વ કરવાનો. તો ગાઈઝ આટલા ક્વેશ્ચન્સ તમારી ટેક્સ્ટબુક એક્સરસાઇઝમાં આપ્યા છે. પ્લીઝ ગો થ્રુ ઇટ એન્ડ ધેન પ્રિપેર ફોર યોર એક્ઝામ્સ એન્ડ ગેટ રેડી ફોર ધ એક્ઝામ્સ. ઓકે, કોઈ ડાઉટ, any question, any query, write it down under the column of comment and I will get back to you. Thank you. Have a nice time.